Hello students, in this video I'm going to begin the chapter statistics. It is a chapter number 14 in your textbook, and the chapter is actually based on numerical calculations. I think you have studied some basic things regarding the chapter statistics, and I think you know it mainly deals with data. So before beginning this chapter, let us recall some important aspects regarding statistics. Means what is statistics and what is data and what is actually the branch statistics or what it is actually going to deal like that. So now look at here. Look at the first slide. Here I am going to give the information like this. In our everyday life, we have come across a wide variety of informations. Okay, informations. It may be in the form of actually numerical figures, and it may be in the form of a table. Okay, which contain numerical values, and also some information in the form of letters, words also. And I think you have seen a graph. Okay, so where you can see these type of informations, and below this I'm going to list out some sources where you can identify these type of information. So the first one I have given this type of information may be provided by the newspapers. I think in the newspaper you can see some information which is based actually what numerical information, and some information may be in the form of a table also, in the form of a graph like that. Okay, and also in television, magazines, and other means of communication. So the best example is actually, so during these days actually in our country, and not only in our country, in the entire world. Okay, the corona pandemic is actually spread out. So that now in everyday newspaper, in everyday television, okay, I think you can see some numerical figures related to that of what the corona disease patients, the number of patients, and how many people get cured of this coronavirus, and how many of persons died because of this coronavirus like that. Okay, so it's like a, and in if you look at the newspaper, he will give a table for you sometimes. Okay, a table means he is going to give how many corona patients are present till now. Okay, active patients and cured patients, district wise and state wise. Okay, and then country wise also like that. So these type of information I think you can see in the newspaper and televisions. Okay, so and one more example, just if you look at the sports column in the newspaper, and he may give the information related to sports in the form of table usually. Okay, so for example the cricket scores, so always given in the form of what the table like that. Okay, but it contains what numerical data as well as what the data which is in the form of words also. Okay, the player names, it is also a data, but player name is actually it is not a numerical data. Okay, so it is actually in the form of words, letters like that. And the remaining thing is actually what the runs scored by the what player, and the overs bowled by the bowler, number of wickets taken by the bowler, and how many extra runs are provided like that. Okay, these are all actually what numerical figures, and it is represented in the form of tables. And graph means I think you have seen that what in the newspaper, I think usually the information of a sensex is usually given in the form of graph actually, and the variation of cost of a certain things, it is also given in the form of what a graph also. And in during these days the variation of corona disease patients, okay, means the number of patients, it's also expressed in the form of graphs. I think you have seen in the televisions. Okay, so these are actually what numerical information which is in the form of numerical data. And the second point is related to just I told for you. Okay, cricket batting, bowling, averages. Okay, means
batting average, bowling average of different players. Okay, it is arranged in actually what table, in the form of table. And then a profit and loss, it includes loss also. Okay, profits and loss of a company, it is represented in the form of table or in the form of graph actually. And temperature of a city during a month, okay, or during a year. Okay, so there are 365 days in a year. Okay, the temperature of a city in each day is recorded, and it can be expressed in the form of table or in the form of graph, like that. Okay, so some more examples are actually I have given to you. So these type of examples actually what we have seen, okay, the information, it is mainly related to what, the branch of the mathematics, that is statistics. Okay, so the branch statistics mainly going to deal with these type of informations, which are numerical figures, which can be represented in the form of table, and it try to express the information in the form of graph, so that it will become very easy to analyze for you. Okay, this is actually what the branch statistics. And there are so many examples like it, like this, you can see in a daily life also. There are so many collection of possibility of collection of information. Best example is census. Okay, I think you have and you have, you know that what is actually census. It is conducted 10 years. Okay, in every 10 year, census will be conducted for every 10 years. So the last census is conducted, sorry, the last census was conducted in the year 2011, and the next will be conducted in the year 2021. Okay, after 10 years. So from the census also, we are going to get some information like that. Okay, total population, total males, total females. Okay, literacy, and then sex ratio, like that. Okay, so these are all the facts what we are going to study. So this is actually what called as what, statistics. So now, so these facts or figures which are numerical or otherwise, means if it is not numerical, means it may be in the form of what, letters or words, collected with a definite purpose. It is actually called as what, data. Data is nothing but what, information what we are going to collect. The simple definition is actually what, data means it is an information what we are going to collect, is called as what, data. Okay, so now I will move on to the next slide. Look at here. So data is actually, I told what is the definition of data just now. Okay, data is actually what, it is an information. It may be in the form of numerical or otherwise, it's called as data. And majorly data is actually plural word. Okay, and it comes from the Latin word datum. Datum is actually singular, data is plural. Remember this one. Okay, data is plural, singular form of data is datum, and it is actually from what, Latin word. It is a Latin word. So now look at, I have given one definition for statistics. It's actually like this, but later in the next slide I'm going to give you one more definition for you. Just look at here. The extraction of meaningful information is studied in a branch of mathematics called as statistics. Okay, so just to try to understand here what is actually statistics. Statistics means, so it is going to extract information, meaningful information. Okay, that branch is actually called as what, statistics. Remember, statistics is a branch of mathematics. Okay, so like that, algebra, arithmetic, geometry, like that. So they are also branches of mathematics. So in the similar sense, statistics is also one of the branch of mathematics. So now, one more information is the word statistics appears to have been derived from the Latin word status, meaning a state. Means in the sense of, it is actually political state actually, but it has a broader meaning actually, statistics. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನೋ ಅವರು ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ರಾಡರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರದ್ದು ಮೀನಿಂಗು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಸೊ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಯಾಕೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಸೊ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಏನು ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಈಗ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ವೈ it is called as statistics, and it is derived from the Latin word status, which means a state, or in bracket if you want you can write on a political state. Okay, so now I will move on to the next slide. Here it is like this. This is the actual definition of statistics. Remember this one. Okay, whenever someone asks for you what is statistics, you must give this definition. Statistics deals with collection, organization, analysis and interpretation of data. The word statistics has different meanings in different context. Okay, so different context ಅಲ್ಲಿ meaning change ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಯೂಶಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಈ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆನ್ಸಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಂದನೂ ಕೂಡ, ಸೊ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ನಾವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟೋಟಲ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಏನಿದೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ, ಏಜ್ ಏನಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಆರ್ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ತರದ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನದು ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ, ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟಾ ನಾವೇನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಹೇಗ್ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೇಗ್ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ, ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಅದನ್ನ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಸ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ವೈಸ್, ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಒಳಗಡೆ ತಾಲೂಕ್ ವೈಸ್, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನೀಟಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ. ಸೊ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀಟಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಈಸಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೊ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಇದನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಡೇಟಾನ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಡೇಟಾನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇದೇ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮೇಲ್ ಎಷ್ಟು ಫಿಮೇಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ,
ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂತ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿದೆ, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೇಟಾನ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಸೊ ಲಿಟ್ರಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಪೀಪಲ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾರು ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ನು ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಲಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಿಟ್ರಸಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ 100 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಸೊ ಇನ್ನು ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೊ ಪರ್ 1000 ಮೇಲ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ನಿಮಗೆ 1000 ಗಿಂತ ಲೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನೋ ಮೇಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ನಾವು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನೇನೋ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಲ್ಲ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಆಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೊ ಇದು ಕನ್ವೆ ಮಾಡೋದು, ನಾವೇನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಕನ್ವೆ ಮಾಡೋದು. ಈ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದು, ಗ್ರಾಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫು, ಪೈ ಚಾರ್ಟ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಪಾಲಿಗಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ವರ್ಡ್ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಆ ಗ್ರಾಫ್ ಒಳಗಡೆ ತೋರಿಸುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಂತದ್ದು, ಸೊ ಅದೇ ತರ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಂತದ್ದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತದ್ದು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನು, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು. ಸೊ ಬಟ್ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸೊ ಬಟ್ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯೂಶಲಿ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಆರ್ಗನೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅನಲೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾನ ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಗಿವನ್ ಡೇಟಾದು. I think it will be very clear for you in the next class. Okay, so now just remember like this. So statistics means like this. So the next important thing I want to convey for you is there are two types of data, primary data and secondary data. So ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೇಟಾದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸುಮಾರು 2-3 ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇಜರ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. So in the next slide, I am going to clarify for you what is primary data. So ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಫರ್ದರ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನದು, ಡೇಟಾ. ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ, ಅದನ್ನೇ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಸೊ ನಾವು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಹೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ 20 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಹೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ 15 plants in or around your school. And the fourth one is temperature of your classroom in a day during each hour ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಹಾಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಇನ್ನು. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ.
ಈಗ ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ನ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಾನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸೊ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಹೈಟ್ ಆಫ್ 20 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ 21 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 20 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರಲ್ವಾ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಹೈಟ್ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಇದೊಂದು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಂದು ಹೈಟ್ ನ ಅವನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಡೇಟಾನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಟ್ಸ್. ಈಗ ಅದೇ ತರನೇ ಮತ್ತೆ 20 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಕರ್ಬಿಟ್ಟು ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಕರ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅವನು, ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೈಟ್ ಆಫ್ 15 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ ಅರೌಂಡ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ 15 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಂದು ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಮೆಷರಿಂಗ್ ಟೇಪ್ ತಗೊಂಡು. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಇನ್ ಎ ಡೇ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅವರ್. ಈಗ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಅವರಿಗೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಟೈಮ್ 10 o'clock ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 o'clock ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 11 o'clock ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, 12 ಆದಾಗ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1 o'clock ಆದಾಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಡೇಟಾನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ನಾನೇನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ನ ನಿಮಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾನ ನೀವೇ ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ. ಸೊ ನಾವು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ. ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ investigator herself or himself with a definite objective in her or his hand is called primary data. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಒಬ್ಬ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್, ಈಗ ಯಾರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ನಲ್ವಾ, ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ನಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ಮಾಡು ನೀನು ಡೇಟಾ ಅಂತ, ಅವನೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನೆ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಥವಾ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಾಯ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ಗರ್ಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ, ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಹೈಟ್ ತಗೊಳ್ಳು. ಸೆಕೆಂಡ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್. ಆ ತರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಏನನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಲ್ವಾ, ಅದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ, ಓಕೆ, ಓನ್ ಆಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸೆಂಟೀಸ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಡೇ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಮಂತ್. ಈಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಈ ತರ ನೀವು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನ. ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ 1 month ಇಂದ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಅವನಿಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅವನೆಲ್ರೂ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಸೊ ನೆನಪಿಲ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನೀವು ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ನೀವು. ಓಕೆ, ಮೇ ಬಿ ಇರಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ 1-2 days ಬ್ಯಾಕ್ 3 days ಬ್ಯಾಕ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ 1 month ವರೆಗೂ ಡೇಟಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದಾಗ ಯೂಶಲಿ ನೀವೆಲ್ಲೂ ಅದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಡೈಲಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಯಾರ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅವರ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡು ಈ ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಡೇಟಾ ಅವರಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡು ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ.
ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇ ನೋಡಿ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿಗೆ. ಈ ತರ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ಯಾರೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡು, ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಪರ್ 1000 ಮೇಲ್ಸ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ನನಗೆ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಾನು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದು ಒಬ್ಬರ ಕೈಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೆನ್ಸಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಡೇಟಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಅವರ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡು ಈ ಡೇಟಾನ ಅವರಿಂದ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇ ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ ಆಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೀಟ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 10 years ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ 10 years ಇಂದ ವೀಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ 10 yearಗೆ ನಾನು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ನಾನು ಹೋಗಕ್ಕಂತೂ ಆಗಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಬ್ರ ಕೈಲಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ 10 years ಇಂದ ಕೇಳಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಡೇಟಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಮಾಹಿತಿನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವರ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾದಿಂದ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಡೇಟಾನ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೈನ್ಫಾಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸಿಟಿ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 3 years. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 3 years ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 3 years ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಅದರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೊ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಓನ್ ಆಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೋಗಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಓನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಓನ್ ಆಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಯಾರೋ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಓಕೆ, ಅವರಿಂದ ನೀವು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ which was gathered means it is nothing but collected, okay, from a source. Okay, ಒಂದು source ಇದೆ, source ಏನದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ, from a source which already had information stored. ಆ ಸೋರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ primary data and secondary data. So some examples actually already given to you regarding a primary and secondary data. So that's why in the next slide I'm going to show you the exercise 14.1. So the first one is give 5 examples of data that you can collect from your day-to-day life, and second one, classify the data in question number 1. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಗೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, 5 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಆ 5 ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 3 ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನ 2 ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ ತರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೀವೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನೋ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡಿ ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ 5 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು 3 ಅಥವಾ 2 ಪ್ರೈಮರಿ ಇರ್ಲಿ, ಇನ್ನ 2 ಏನಾಗಿರ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಲು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಆ ಆನ್ಸರ್ ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್
ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, and this is an exercise for you. I'm not going to give the solution for this one because I have already given some examples for you. I think you can you have understood what is the difference between primary data and secondary data, and try to give the answer for the question number 1 and question number 2 also. And this completes the simple introduction regarding the chapter statistics. Okay, now I'm going to stop today's class up to here. So now in the next class I'm going to I'm going to continue this chapter from that presentation of data. Presentation is nothing but it is a organization step actually. In the next class I'm going to teach that one. Okay, so up to here you need to write down the notes what I have given in the slides itself. I'm not going to send separate notes for you, just you need to pause the video and write down the notes. In the next class I'm going to continue this chapter. Thank you, one and all.